90 ਜਾਈ ਜਦੋਂ 90 ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ। गेट का दरवाजा है वो ना ये बना सके ना मैं मेरे ख्याल में शायद इन्हों तो बनना जो चीज़ बनी हुई है। सत श्री अकाल टीवी पंजाब देख रहे हो तुसी, मैं हाँ तुहाडे नाल अवतार सिंह गिल। गल करते हैं शाही शहर पटियाला की। अक्सर एक कहावत हैगी है कि पटियाला शहर नगीना आवे एक दिन रहे महीना। गल करांगे पटियाला दे किला मुबारक दी। किला मुबारक जिथों पटियाला शहर का मुੱਢ बन्निया गया। इस किले तो ही इस शाही शहर की शुरुआत हुई, जिस तो बाद लगातार एक तो बाद एक चीज़ गल कर लीए पटियाला पैग तो लैके पटियाला पग, पटियाला परांदियाँ, पटियाला की हर चीज़ है जिहड़ी वो मशहूर होंदी गई। लेकिन कुछ विरासती चीज़ां जड़ियाँ मशहूर नहीं हो सकियां। लेकिन जेकर गल करिए 18ਵੀਂ सदी की 18ਵੀਂ सदी दे विच ये जिहड़ा किला बन चुकिया सीगा। उस तो बाद एक इस किले की हिफाजत के लिए 10 जिहड़े दरवाजे ने वो बनाए गए। जेकर गल करिए इस किले दे नाल बहुत सारे जिहड़े रहस्य हैगे ने वो भी जुड़े हुए ने। शायद ये रहस्य तुहानू कदे किसी ने भी नहीं दसे होने कि आखिर ये चीज़ां इन्नियां रहस्यमयी क्यों ने। आखिर क्यों अज की गल कर लीए, अज भी पटियाला दे किला मुबारक दे विच बाबा आला दी जोत जगदी है और धूणा जिहड़ा वो चलदा है। ये जोत कदे भी बंद नहीं हुंदी, ये धूणा कदे भी बंद नहीं हुंदा। आखिर इन्हां चीज़ां दे पिछे कारण की सी, ये रहस्य की ने। आखिर ये 10 दरवाजे ने जिहड़े, इन्हां 10 दरवाजियां दा मतलब की सी। तुहानू गेट भी दिखा दिंदे आ किस तरह के जिहड़े गेट ने वो बनाए गए सी। ये एक नमूना हैगा पटियाला दे दरवाजियां दा। किला मुबारक दा मेन गेट हैगा। इस तो इलावा 10 दरवाजे ने जिहड़े वो होर बनाए गए सी, जिहड़े कि पटियाला शहर दी राखी दा काम भी करदे सी। लेकिन इन्हां दे नाल एक इतिहास जुड़िया होया। जेकर गल कर लीए एक जिउंदा इतिहास कह सकते हैं, क्योंकि हले तक भी ये चीज़ां मौजूद ने। बेशक प्रशासन की या फिर कह लीए सरकारां दी माड़ी कारगुजारी करके जिहड़े 5 दरवाजे ने वो ढह ढेरी हो चुके हैं, जिन्हां दा अज नामो निशान भी बाकी नहीं है। लेकिन 5 दरवाजे अज भी इतिहास की गवाही भरते हैं। जेकर गल कर लीए बाबा आला सिंह के समय तो लैके कैप्टन अमरिंदर सिंह के समय तक इन्हां दरवाज़िਆਂ ने की कुछ झੱਲਿਆ, ये भी तुहानू दिखाउण की कोशिश करांगे। तो इन्हां दे पिछे दी हकीकत की सी, आखिर रहस्य की सीगा, किहड़ियां चीज़ां सी जिहड़ियां इन्हां दे नाल जुड़ियां होईयां सी, वो सारियां चीज़ां दे नाल तुहानू रूबरू करावांगे। तो दूजे पासे जिस तरह दे नाल मैं पहलां गल कीती सी कि अज भी जिहड़ी जोत हैगी आ बाबा आला सिंह दी वो इस किले दे अंदर जगदी है। और धूणा जिहड़ा अज भी चल रहा है, ढक दी लकड़ दा धूणा जिहड़ा वो हमेशा इत्थे मगदा रहिंदा है। इन्हां चीज़ां दे पिछे एक वड्डा इतिहास, एक जिस तरह कह दिंदे जादूई इतिहास या फिर करिश्मा कह लीए कि करिश्मे, क्योंकि पुराने समयां दे विच ये चीज़ां बड़ियां प्रचलित सी। तो इन्हां सारियां चीज़ां दे नाल तुहानू रूबरू करावांगे। अते वो 5 दरवाजे जिहड़े महज हुण 5 बच गए ने, 10 दे विचों 5 ही रह गए ने, उन्हां 5 दे विच की खासियत सी और वो किस तरह दे नाल इस किले दे नाल जुड़े हुए सी, की राबता सी इन्हां चीज़ां दा, ये सारा कुछ तुहानू दिखावांगे। तुसी बने रहो टीवी पंजाब दे नाल। ये सारियां चीज़ां दी एक एक करके कड़ी दर कड़ी जोड़ के तुहानू समझाउण दी कोशिश करांगे कि आखिर ये दरवाजे क्यों बनाए गए, इन्हां दे पिछे दा जिहड़ा रहस्य है वो की सी। तो ये तुसी देख रहे हो, ये है दर्शनी गेट। दर्शनी गेट क्यों कहा जाता है इसनूं, क्योंकि पटियाला की गल कर लीए तो पटियाला दे विच एंटर हुंदे जदों इस गेट दे विचों एंटर हुंदे सी तां बिल्कुल सामने किला मुबारक का जिहड़ा मुख गेट है वो नज़र आउंदा सी। बेशक उस तो बाद मंदिर बन चुकिया तो वो गेट हैगा जिहड़ा वो हुण देखा नहीं जा सकता, लेकिन दर्शनी गेट बनाया गया सी। यह
ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗੇਟ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ। ਸੁਨੀਲ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਕਮਰੇ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜੀ? ਇਹ ਉੱਪਰ ਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਇੱਧਰ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਰਹਤੇ थे ਕੁਆਟਰ। ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਸੀ, ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖਿਆ? ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਭ ਦੇ ਧਰਮ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਬਸ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਧਰਮ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਸਭ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਮੰਨਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਮਰੇ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਰਖਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਤ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਮਾਣੀਆਂ ਗੇਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੀ, 10 ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੀ ਬਚੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਈਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਹੁਣ ਰਹੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹੱਸ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ, ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਗੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੇਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1763 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰਹੱਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਹਿਮ ਰਹੱਸ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਲੇ ਨੇ, ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੇਟਾਂ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਕ ਜੇਕਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੜਾਵ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਰਹੱਟੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੁਰੰਗਾਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਕਲਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਰੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸੁਰੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੰਗਾਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘੋੜਸਵਾਰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਬੂਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸੁਰੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੰਗ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਪਈ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੰਗ ਅੱਜ ਕਿਹੜਿਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਗੇਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਰੰਗ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਰਹੱਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਗੇਟ ਸੀਗੇ, 10 ਗੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਔਰ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਦਾ ਆਭਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਘੋੜਸਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਉਹ ਸੁਰੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿਲੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੇਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਜਿਹੜਾ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਸੀਂ ਆਂਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੇਕਰ ਖਰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੇਟ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਉਹ 10 ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਭਾਈਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਰਾਨ, ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1985-86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਜ਼ ਪੈਦਲ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਸਰਦਾਰ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ। ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 90 ਜਾਏ ਜੀ, ਜਦੋਂ 90 ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਦੀ ਆਉਣ ਕਦੀ ਨਾ ਆਉਣ,
ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੇਟਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਸਤੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੇਟ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੰਮ ਹੁਣ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੇਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਇਹ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਨਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਗੇਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾ ਸੁਧਾਰ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਗੇਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਰੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤਰਾਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸੁਨਾਮੀ ਗੇਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈਗੇ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈਏ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਰੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਸੁਰੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟਾਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ 10 ਗੇਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ 5 ਹੀ ਬਚੇ ਨੇ। ਉਹ 5 ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਰਜਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਡਾਟ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਲੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਲੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਡਾਟ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਡਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਡਾਟ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੱਥ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੂੰਜ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਘੋੜਸਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਤਰਾ। ਤਾਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ
ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਅੱਜ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰਾਸਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੌਰੀ ਗੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਨੌਰੀ ਗੇਟ, ਸਫਾਵਾਦ ਦੀ ਗੇਟ, ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰਾਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਤੋਪਖਾਨਾ ਗੇਟ। ਤੋਪਖਾਨਾ ਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਦਾਰੂਕੂਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਦਾਰੂਕੂਟਾ ਕੀ ਸੀ ਆਖਰ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, 10 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਗੇਟ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ। ਇਹ ਤੋਪਖਾਨਾ ਗੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੜਾਵ ਹੈ ਉਹ ਦਾਰੂਕੂਟਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦਾਰੂਕੂਟਾ ਕੀ ਸੀ? ਦਾਰੂਕੂਟਾ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਬਰੂਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਰੂਦ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਰਜਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਇੱਟਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਨੇ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਚੂਨਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਆ, ਉੱਪਰ ਚੂਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਟੀਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਬਾਰੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਰੂਕੂਟਾ ਮੁਹੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰੂਦ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਰੂਦ ਇਸ ਰਸਤੇ ਹੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ 10 ਦੇ 10 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 10 ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਘੋੜਸਵਾਰ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਅੱਜ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਨਵੀਆਂ ਇੱਟਾਂ, ਨਵੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਗੇਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੂਬਹੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਜੇਕਰ ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਟਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ 1763 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਗੇਟ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਸਾਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਸਾਜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ,
ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਕਲਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਲਾ ਰਹੱਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 10 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਮਮਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹ 10 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਾਮੀ ਗੇਟ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੋ ਅੱਜ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਪੱਕੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਘੋੜਸਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਧਨ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਖਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਵਿਰਾਸਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੇਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇੜੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸ਼ੇਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਗਵਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੇਟ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਗੇਟ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦਾ ਗੇਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੇਟ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ 10 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 5 ਗੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਿਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੇਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੋਪਖਾਨਾ ਗੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਬਰੂਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਗੇਟ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬਨ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 22 ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ 20ਵੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ 3 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਹੱਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ 10 ਦੇ 10 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 10 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ 10 ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹੱਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਭੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।